با مناسبت سیومین سالگرد استقلالی دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر باستانی پنجکین راهپیمایی ادانه مقامات دولتی، جماعت‌های دیهات، کارخانه و مؤسسه‌ها و در مجموع تمام ساحه‌های خواجگی خلق برگزار شد. راهپیمایی ادانه با طنین انداز شدن سرود ملی جمهوری تاجیکستان آغاز یافت. اشتراکچیان راهپیمایی و مردم شهر و دیهاتی پنجکین را با مناسبت سیومین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان فرهاد رحیمی صمیمانه تبریک و مبارکباد نمود. برادران عزیز، مردم شرفمند پنجکین باستانی، اشتراکچیان نمایش ادانه به افتخار 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، همه شما حاضرین گرامی را به مناسبت تجلیل 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک می‌نمایم. در چاره‌بینی امروزه نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان استاد فرهاد رحیمی اشتراک دارند. حضور استاد گرامی قدر را به شهر باستانی پنجکین خیر مقدم میگویم و با کمال احترام و سرافرازی سخن را به استاد فرهاد رحیمی میدیم. مرحمت. همدیواران عزیز، حاضرین گرامی، مردم شریف پنجکین باستانی، اولا همه شما در سیمای شما تمام مردم شریف پنجکین باستانی را با جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک و مبارکباد میگویم. به همه شما سلامتی و سربلندی و کشور عزیزمان و تاجیکستان عزیز صلح و ثبات و بنیادکاری را تمنا می نمایم. حاضرین گرامی، محض توسط سیاست دوراندیشانه، خردمندانه، بنیادکارانه و سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان، امروز مردم تاجیک با سربلندی تجلیل از 30 سال استقلال خود صاحب اختیاری خود می کند و در این دوره کشور ما به دستاوردهای نایل گردید که دیروز پیشوای معظم ملت
ба самъи мардуми шарифи тоҷикистон ва самъи ҷаҳониён расониданд. дар тамоми соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ кишвар дастовардҳои бузургтаринро ноил гардид ва имрӯз бо қадамҳои устувор ба пеш меравад. дар арсаи байналмилалӣ рақобатпазир аст ва кишвари моро ҳамчун кишвари сулҳофар, ваҳдатофар, бунёдкор мардуми курраи замин эътироф ва суханони пешвои муаззами миллатро имрӯз ба раҳбарӣ мегиранд. мо бояд ифтихор аз пешвои муаззами миллат, ифтихор аз соҳибистиқлолӣ, ифтихор аз ватани тинҷу ором, ифтихор аз миллати тамаддунсозу тамаддунофару фарҳангӣ ва кӯҳанбуди худ дошта бошем ва дар пайравӣ ба ин сиёсат ва сиёсати пешгирифтаи абармарди бузурги сиёсати ҷаҳонӣ кор ва фаъолият кунем. ва бо ҳамин таманниёт бори дигар ҳамаи шуморо бо ҷашни муқаддаси миллӣ сисолагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон табрик ва муборакбод мегӯям. ҷашн муборак бошад. раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода зимни суханронии хеш пиромуни дастовардҳои 30 соли истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии хиратмандона ва сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сухан гуфт ва иштирокчиёни раҳпаймоии идона ва мардуми диёри бостониямонро бо санаи фархундаи 30-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон табрику таҳният намуд. ҳамдиёрони азиз, имрӯзҳо дар саросари кишвари хуршедиямон тантанаҳои идона ба муносибати 30-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо чорабиниҳои рангоранги хотирмон идома дорад. санаи 7 сентабри соли равон дар майдони дӯстии пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон паради низомии ҷузу таомҳои ҳарбӣ, сохторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, захираҳои эҳтиёти сафарбарӣ баргузор гардида нерӯву тавоноӣ ва иқтидори мудофиавии ватани азизамонро ҳамчун яке аз дастовардҳои бузурги 30 соли соҳибистиқлолӣ намоиш доданд. чунин раҳпаймоиҳои низомӣ дар ҳамаи вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо аз ҷумла дар шаҳри бостонии Панҷакен доир гардид ва ҳамаи масъулони чорабинии гузаштаро ман аз номи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен миннатдории самимӣ баён мекунам. инчунин санаи 7 сентабри соли равон дар толори кохи фарҳанг бо иштироки намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти Академияи Миллии Илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Фарҳод Раҳимӣ, намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, роҳбарият ва фаъолони шаҳри Панҷакен ҷамъомади бошукӯҳи идона баргузор шуд. намояндагони расмӣ пиромуни дастовардҳои беназири тоҷикону тоҷикистониён таҳти роҳбариву ҳидоятҳои созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон давоми 30 соли истиқлоли давлатӣ сухан гуфта ба ҳозирин ва мардуми Панҷакен паёмҳои табрикии роҳбарияти ҳукумати кишвар, раисони вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакенро ироа намуданд. барои мо панҷакентиён ифтихори бузургест ки бо таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода ва нерӯи созандаи ҳамдиёрони азизамон дар тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ комёбиҳои азим ба даст омаданд ки дар ин бора зимни маҷлиси тантанавии идона маълумоти муфассали таҳлилӣ пешкаши мардуми шарифи Панҷакен намудем. мутобиқи нақшаи чорабиниҳои идона ба муносибати 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Бостониямон раҳпаймоӣ бо намоиши дастовардҳои ҷамоатҳои деҳот,
ташкилоту корхонаҳо, муассисаҳо ва дар маҷмӯъ тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ баргузор мегардад. ҳоло намояндагони соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ барои раҳпаймоӣ омодагӣ мегиранд. умед мекунам ки чорабинии идона дар сатҳи баланди ташкилӣ ва ифтихору шукргузорӣ аз 30 соли истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон доир мегардад ва мо ҳамагон шоҳиди дастовардҳои назарраси ҷомеаи меҳнатӣ хоҳем шуд. бо ин тантанаҳои идона бори дигар шумоён иштирокчиёни раҳпаймоӣ ва мардуми диёри бостонияамонро ба муносибати 30-юмин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон самимона табрику муборакбод менамоям ва орзуи онро дорам ки ватани азизи мо таҳти сарварии орифонаву созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боз ҳам ободу зебо ва машҳуру маъруфи ҷаҳон хоҳад шуд. барои бори дигар 30-солагии истиқлоли давлатӣ муборак, ҳамдиёрони азиз. سپس در خیابانی به نام استاد ابو عبدالله رودکی که با شعار و آویزه ها پرچم های دولتی جمهوری تاجیکستان منبری ادانه آرا یافته بود، نمایندگان مقامات دولتی، جماعت های دیهات، کارخانه و مؤسسه ها با نمایش دستاوردهای 30 سالی استقلالت دولتی جمهوری تاجیکستان قدم زده باری دیگر ثابت نمودند که آنها در تطبیق سیاست اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان سهم ارزنده خویش را می‌گذارند. از وطن آباد و دموکراتی آزاد و 30 سالی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان افتخار دارند. السلام علیکم همدیاران عزیز و ارجمند، مهمانان گرامی قدر. امروز 9 سپتامبر سال 2021 با مناسبت 30مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در سراسر کشور خورشیدی و صاحب استقلال ما راهپیماهای ادانه با مرام جریان دارند. این لحظه ها در شهر باستانی پنجکین راهپیمایی نمایندگان تمام ساحه‌های خواجگی خلق با شکوه و جلال خاصه آغاز می‌یابد. فیض استقلال دیده پیروی رهبر شدیم، سازمان را صاحب آواز از منبر شدیم. شکر آبادی کشور شکر دوران میکنیم، فخر از تاریخ و فرهنگ از دل و جان میکنیم. جواب 30 سال صاحب استقلالی جمهوری عزیز ما و کامیابی‌های بی‌نظیری نایل گردید. امروز کشور عزیز ما همچون عضو کامل حقوقی سازمان ملل متحد ده‌ها تشکیلات‌های جهانی موقع خویش را در جهان بالا برد. در پرتو سیاست سازنده و دوراندیشانده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ما در این مرحله کوتاهی تاریخی با کامیابی‌های عظیم نایل گردیدیم. فرارسی این روز فرخنده را و تمام مردم پنجکین باستان و تاجیکستان بار دیگر شادباش می‌گوییم. زهی ای پیشوای ملت من، امان باشی برای ملت من. زهی فرخنده مردی که به دنیا رسانیدی صدای ملت من. طوری ما تاکید نمودیم در اساس نقشه چهاربینی‌های مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین که از دستور سفارش‌های حکومت کشور، دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت تغییر شده است. واقعاً امروز شهر باستانی ما باید مکان خیلی زیبا
تشکیل 30 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان تبدیل یافته است. امروز در هر گوشه و کنار این خطه باستانی تاجیکان با احساس میکنیم که مردم از 30 سال استقلالیت افتخار دارند. اینک از نزد منبر اداره اولین شده کارمندان مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین قدم میزنند. طوری به همه معلوم است نقش مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی در تطبیق دستور و سفارش‌ها، پیام‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشروی ملت، برنامه‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر هدایت‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوق خیلی بزرگ است. با میدان تعاون شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین وارد می شود. شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر پنجکین به خاطر ابدی گرداندن اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی سالهای 1941 1945 عقیبگاه جنگ بزرگ وطنی و سابقه‌داران برومند ماه اپریل سال 1987 تشکیل کرده شده است که در این جنگ خانه منصور از شهر ما 5785 نفر و جنگ رفته 1685 نفر برگشته بودند. حالا شورا را شخصی با تجربه و کاردان رضای آفلاطون به عهده دارند. نبردهای افغانستان و دیگر نفرانی که برای کشور ما در کشورهای خارجی مبارزه بردند. امروز جامعه امروزه از سربازان بین الملل و آنهایی که برای ساخت کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان مبارزه بردند همیشه افتخار و میدان کارمندان شعبه معارف، آموزگاران، خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات بیانه عمومی و مدیران مؤسسه‌های تا مکتبی شهر و دهات پنجکین وارد می‌شوند. ساحه معارف یکی از ساحه‌های افضلیت‌ناک جامعه به شمار می‌رود. در شهر پنجکین 134 مؤسسه تحصیلات عمومی از جمله 11 مؤسسه تحصیلات اساسی، 120 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، یک گیمنازیا، 2 لیسه، 64748 نفر از جمله 31577 نفر دختران به تعلیم و تربیه فرا گرفته شدند. سال روان به دانشگاه و دانشکده‌های مملکت 22 نفر از طریق قوه پرزیدنتی داخل گردیدند. باید قید نمود که در هماور شهر و دهات پنجکین 18 مؤسسه تحصیلات نامکتبی از جمله 12 مؤسسه تحصیلات نامکتبی تابعی شعبه معارف، 2 مؤسسه تحصیلات نامکتبی تابع تشکیلات و کارخانه‌ها و 4 مؤسسه تحصیلات نامکتبی خصوصی فعالیت
با فراگیری زیاده از 1936 نفر خوانندگان فعالیت می‌برد که دست‌پرورانش پیوسته در آزمون‌های سطح ولایتی و جمهوری جای‌های اول را اشغال می‌نمایند. در اساس فرمان‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و مناسبت 30 سالگی استقلال دولتی کشور ما آزمون‌های فروغ صبح دانایی کتاب است. تاجیکستان وطنی عزیز من، علم فروغ معرفت، اعلام سالهای 2020-2040 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی، دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف با موفقیت جریان دارد و اشتراک اهل معارف و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر پنجکن قابل ذکر است. برای ما افتخار بزرگ است که خوانندگان بالیاقت مؤسسه‌های تعلیمی پنجکن در آزمون‌ها و المپیادهای فنی فعال شرکت ورزیده نمره‌های بلند غالبیت را فتح کرده‌اند. باعث افتخار است که سال 2019 دستپرور مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 سفر و مشتری در دور جمهوری آزمون تاجیکستان وطنی عزیز من و ختم کرده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 28 دهه سال جماعت دهات ماهیان رعنا نصرالدین و دریافت جایزه آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است در سال 2020 شرفیاب گردیدند. در این لحظه‌های خاطرمانی جشن بزرگ ملی و رهبران و آموزگاران مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی رقم‌های 28 6 15 72 77 3 34 53 73 14 18 41 که خوانندگانشان در آزمون المپیادها سزاوار جایگاه نمایان گردیدند عرض سپاس می‌نماییم. در تاریخ معارف شهر پنجکن بار اول زن مدیر شعبه معارف تعیین گردیده است. پایه دولت نباشد به معارف استوار، دولتی پایدار خواهیم روی بر مبدأ مجسم باشد اقبال تاجی و پروازی دقیق شهبال تاجی در استقلالش استقبال دارد همایون بار استقلال تاجی. تاجیکستان ملکی آبادم، کشوری پرفیض و آزادم. جشن استقلال داری تو، من ز استقبال دلشادم. وطنداری است استقلال، وطن سازی است استقلال، وطن را دوست می‌داریم، وطن بادی است استقلال. ما جوانان شادمانی میکنیم، قصه از فصل جوانی میکنیم. در دیاری که ز وحدت یافتم شکر در لب زندگانی میکنیم. دست داده ما به دست پیشوا عهد با او قهرمانی میکنیم. شکر وحدت، شکر دولت، شکر استقلال ما، شکر نعمت‌های افزون، شکر بر اقبال ما. معارف یکی از ساحه‌های افزایندگی در سیاست اجتماعی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. تمام 30 سال صاحب استقلالی در دایره برنامه‌های حکومت کشور توجه به‌واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت
президенти ҷумҳурии тоҷикистон барои бунёди даҳҳо иншооти замонавӣ соҳаи маориф, таъмини мактабҳо бо таҷҳизот ва воситаҳои таълим ва дар ин замина баландбардоштани сатҳу сифати таълимот, тарбия, корҳои шоиста анҷом дода шуданд. ҳоло аз назди минбар кормандон ва фаъолони шабакаҳои барқи панҷакен қадам мезананд. Шабакаҳои барқи панҷакен соли 1971 таъсис ёфтааст. Ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ шабакаҳои барқи панҷакен боз рушду новаи тоза ба худ гирифт. имрӯзҳо шабакаҳои барқи панҷакен ба зиёда аз 59,000 муштариёни маишӣ хизмат расонида истодаанд. дар шабакаҳои барқи панҷакен зиёда аз 14 нафар кори фаъолият намуда истодаанд, ки аз ин 64 нафар занон ва зиёда аз 30 нафар ҷавонони синни то 30 сола мебошанд. дар шабака системаи муосири ҳисоби боригӣ ҷорӣ шудааст, ки барои дуруст ва дақиқ муайян намудани ҳисоби барқии муштариён мусоидат менамояд. агар ба таърихи 30 соли соҳиби истиқлолии кишварамон назар афканем, донишкадаи омӯзгории тоҷикистон зодаи даврони истиқлол аст. ман дар соли 1991 бо иқдоми як гурӯҳ шахсони бароманд ва фарҳангпарвар дар панҷакен донишкадаи омӯзгории тоҷикистон таъсис ёфт. имрӯз донишкадаи омӯзгории тоҷикистон таҳти роҳбарии профессор муаззамхон ансорӣ, ҳайати 250 нафараи устодону омӯзгорон барои баландбардоштани сатҳу сифати таълиму тадрис, омода намудани мутахассисони беҳтарин барои соҳаҳои афзалияноки хоҷагии халқ ба пайваста саъю талош меварзанд. мавриди зикр аст, ки ҳамкориҳои донишкадаи омӯзгории тоҷикистон бо донишгоҳҳои кишварҳои хориҷӣ, махсусан федератсияи Русия, ҷумҳурии мардумии Чин, ҷумҳурии Ӯзбекистон, ҷумҳурии Қазоқистон хеле хуб ба роҳ монда шудааст. дар донишкадаи омӯзгории тоҷикистон шаклҳои нави таҳсил, аз ҷумла таҳсили фосилавӣ ва таълиму тадрис фаро гирифтани донишҷӯён аз тамоми гӯшаву канори кишвар ва ҷумҳуриҳои ҳамсоя омарон пеш меравад. донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри панҷакен дорои 7 факулта, 13 кафедра аз рӯи 28 рабия ва таълими фосилавӣ мебошад. имрӯзҳо дар донишкадаи омӯзгории тоҷикистон соли нави таҳсили 2021 ва 2022-ро бо муваффақият оғоз намуда аз тарафи роҳбарияти донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар собиқ бинои корхонаи тамоку маркази таълимию истеҳсолии маърифатпарвар бо иштироки бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон мавриди истифода қарор гирифт. дар баробари таъсиси як коллеҷи инноватсионӣ ва технологӣ, инчунин дар ин маркази таълимию истеҳсолӣ ва истеҳсоли масолиҳи биноборӣ, مرکز بیمه و ساختمان و دیگر تدبیرهایی که در سمت هدف چهارم ملی صنعت کنونی با سرعت کشور نگرانده شده پیوسته تدبیرها اندیشیده شده.
کنشگری آموزگاری تاجیکستان در برابر تحصیل از روی دیگر فنها و ساحه تربیه جسمانی نیز توجه کلان ظاهر می شود و 7 نفر دانشجویان و استادان این بارگاه معرفت در مسابقات شهری، ولایتی و جمهوری و دریافت جایزه‌های نمایان جایزه گردیدند. فاکولته منیجمنت یکی از رشته‌های شهر پنجکین همقدم دوران استقلالیت بوده سال 1992 تأسیس یافته است. سروری تعلیمگاه را دارنده مدال خدمت شایسته جمهوری تاجیکستان، نامزد علم‌های طب، اعلاچی نگهداری تندرستی جمهوری تاجیکستان، اعلاچی معارف جمهوری تاجیکستان صابر و محبت به عهده دارد. طور اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تاکید می‌نمایند مرحله کنونی پیشرفت ساحه معارف در تحکیم ساحه علم و معارف پایه‌های دولت دموکراتیک و حقوق بنیاد و دنیوی نقشی کلیدی دارد. در طول 30 سالی صاحب از زمین‌بر استادان و آموزگاران کالج آموزگاری شهری پنجکین می‌گذرند. کالج آموزگاری شهری پنجکین 1 سپتامبر سال 1930 همچون کابینت پداگوژی تأسیس یافته است. تا این دم در شهر سمرقند کابینت پداگوژی در 2 سمت عمل می‌کرد. یکی برای تاجیکان ازبکستان، دیگری برای تاجیکان تاجیکستان. سال 1930 کابینت دویم پداگوژی و نزدیکترین شهر جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان شهر پنجکین کوچانیده شد. ابوالقاسم علیف کاتب وقتی حزب کمونیستی، میربای عبیزاد رئیسی کمیسیون شهر پنجکین و بابا رجبزاده مدیر وقت شعبه معارف شهر پنجکین از مؤسسان تعلیمگاه یاد می شود. کالج آموزگاری سابق آموزشگاه آموزگاری شهر پنجکین یکی از مؤسسه‌های کهن‌ترین جمهوری بوده این سال 91 ساله شد. اگر به تاریخ 90 ساله این درگاه علم و معرفت نظر افکنیم جهانی را می‌بینیم پر از اسرار، پر از روزگار مردان متین اراده و دانشور میباشد که منشأ از ساعت‌های درسی دلسوزانه و معلمان این درگاه میباشد. با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 2 نوامبر سال 2012 تحت رقم 650
آموزشگاه آموزگاری و کالج آموزگاری شهری پنجکین تبدیل داده شد. امروز هیئت کارمندان و دانشیان کالج آموزگاری شهری پنجکین با سربری دکتر علم‌های فیلولوژی جاوید خانم عنعنه‌های نیک گذشتگان خود را ادامه داده در پیاده ساختن سیاست معارف پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت دکتران امام علی رحمان استوارانه گام می‌زند. کالج دارای 2 فاکولته و 5 کاتدرا بوده در آن 58 نفر استادان از جمله 1 نفر دکتر علم، 3 نفر نامزد علم، 6 نفر عنوانجوی اکادمی علم‌ها، 40 نفر استادان کلام و 8 نفر استادان کار فعالیت می‌نموده با شاگردان آموزش‌های کسب آموزگاری را می‌آموزند. اینک از نزد منبر کارمندان بخش فرهنگ، مکتب صنعت، مؤسسه دولتی کاخ فرهنگ، آثارخانه جمهوریتی کشورشناسی به نام ابو عبدالله رودکی، پایگاه باستانشناسی سرحد پنجکین قدم می‌زنند. هیچ گنج بهتر از فرهنگ نیست تا توانی روی بر این گنج نیست. جهان تکمیل و مقام دولتی بلند برداشتن زبان تاجیکی، موسیقی قدیمی ملیتمان، 6 مقام، فلک، تجلیل با شکوه عید بین المللی نوروز، بزرگداشت چهره‌های ماندگار ادبیات و صنعت، علم و فرهنگ رسالت بزرگی را انجام داده‌اند. مکتب صنعت در زمینه بخش فرهنگ یگانه بارگاه هنری است که برای تیار نمودن کادرهای کسبی ساحه فرهنگ مساعدت می‌نماید. در دور جمهوریتی ایجادیات خلق اندلیب 2021 با کوشش و غیرتی رئیس شهر پنجکین محترم خالق زاده عبدالخالق و مدیر بخش فرهنگ نظرات و مرجع سنه 9 آگوست سال 2021 در فیلارمونی دولتی به نام اکاشریف جرایر دسته هوسکاران شهر پنجکین برآمد نموده صاحب 112 اشغال و سزاوار شاه جایزه گردیدند. از میدان ایدانه اینچنین کارمندان مؤسسه دولتی استخوانه جمهوری به نام استاد ابو عبدالله رودکی و پایگاه باستانشناسی پنجکین سرحد قدم زدند که آنها نیز در رشد فرهنگ ملی ما سهمی کلان دارند. از تاریکی سیاه تا آبی زخم کردم همه مشکلات گیتی را حل، بیرون جستم ز قید هر مخلوقیات، هر بند کشاده شد مگر بندی عجب. از میدان ادانه 30 سالگرد استقلالی دولتی جمهوری تاجیکستان کارمندان مؤسسه‌های ابابکی شهری پنجکین با یک افتخار با پرچم‌های دولتی جمهوری تاجیکستان شعار و آویزه‌ها قدم می‌زنند. از طرف دولت حکومت کشور شخصاً توجه پیوسته پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان برای رشد ساحه تندرستی در شهر و دهات پنجکین کارهای مشخص انجام داده شدند.
بینای زمانوی در مؤسسه طبابتی شهر پنجکین دهها خانه‌های سلامتی، خودروهای طبی ساخته شدند. امروز در 136 مؤسسه‌های طبی شهر دهات پنجکین 2567 نفر متخصصان برای حفظ صحتی مردم فعالیت کنند. در مؤسسه‌های طبابتی شهر پنجکین ساخت شعبه‌های جراحی، اندوکرینولوژی، دلشناسی، شعبه‌های امراض داخلی و دیگر شعبه‌ها خیلی فعال است. مؤسسه‌های طبابتی شهر بوستانی پنجکین تحت راهبران خویش تصمیم گرفتند برای پیشبرد این ساحه سهم ارزنده می‌کنند. برای هر یک مادر تولد فرزند از همه لحظه فراموش ناپذیر است. در تولدخانه مرکزی شهر پنجکین 170 نفر کارمندان برای مردم زحمت کشیده در همه جماعت‌های دهات شعبه‌های تولدخانه فعالیت می‌نمایند. با احترام به وسیله مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین با مناسبت 30مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ساختمان بینای دوم تولدخانه مرکزی شهر پنجکین به انجام برسید که این تدبیر برای باز هم بهتر شدن خدمت‌رسانی با مادر و کودک همه طرفه مساعدت خواهد کرد. در میدان مسئولین و کارمندان کارخانه مشترک زرافشان قدم میزنند. کارخانه مشترک زرافشان سال 1990 همچون کارگاه مشترک در زمینه تنبینات معدن طلای تاجیک به کار آغاز نموده است. یکی از بزرگترین کارخانه‌های ساحه معدن کوهی در کشور کارخانه مشترک زرافشان میباشد که ثمره دوران صاحب استقلالی بوده با افزون نمودن استحصال طلا و نقره خالص در اقتصادیات شهر و ولایت و مملکت سهم نظارت دارد. از نزد منبر کارمندان و فعالان جماعت دهاتی کاسه‌تراش می‌گذرد. جماعت دهاتی کاسه‌تراش سال 1930 تشکیل شده است. در جماعت دهاتی کاسه‌تراش 10 لحه موجود میباشد و شماره عمومی اهالی 23407 نفر بوده 4557 باجدی را تشکیل می‌دهد. گشته از 30 ساله استقلال ما وقتی نو آمد و استقبال ما در سماع عصر نو پر میزند همچو مرغان خنده اطفال ما. ما همه پرورده یک آبودان اندلی بادیم در یک آشیان. لانه ما در درخت وحدت است سبز بادا این درخت تاجیکان. اینک از نزد منبر کارمندان و فعالان جماعت دهات شین می‌گذرند. واقعاً جماعت دهات شین یکی از منطقه‌های کوهستان و برای توریسم اکولوژی مشهور جهان شده است. راهبریت این جماعت برای آبادانی جماعت دهات شین کارهای زیادی را انجام داده. افکار زیبا با قبول هزاران نفر سیاحان داخلی و خارجی شدند. همچنین از نزد منبر کارمندان و فعالان جماعت دهات یاری قدم میزنند. اینک با میدان کارمندان و فعالان جماعت دهات اماندره وارد میشوند. جماعت دهات اماندره سال 1932 تشکیل شده است. در جماعت دهات اماندره 9 دهه موجود بوده. شماره عمومی اهالی 17523 نفر می باشد. اهالی جماعت دهات اماندره
باغپروری و چارباغپروری مشغول می‌باشند. استقلالیت نشانه هویت و آزادی، افتخار و ناموس، رمز سعادت و شرط بقای ملت صاحب استقرار و صاحب دولت تاجیک میباشند. از نزد منبر نمایندگان جماعت دیهات باقیان قدم می‌زنند. این جماعت سال 1924 تأسیس یافته است. عین زمان اهالی آن 24987 نفر را تشکیل می‌دهند. در جماعت دیهات باقیان و استقلال سیمی سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و انشاءات جشنی مبنی بهره‌برداری قرار گرفت. سپارش‌ها و اقدام‌های سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت سازندگی شعار ماست. از میدان ایدانه شهر پنجگین نمایندگان مؤسسه و تشکیلات‌های بناسازی از جمله جمعیت سهامی پنجگین‌ساز و دیگر تشکیلات‌هایی که امروز در آبادانی دیار ما سهم ارزنده می‌گذارند با یک افتخار قدم می‌زنند. در حدود خدمت رسانی کارخانه 75 بینای بلند آشیانه عبارت است. کارخانه را عین زمان وکیل مجلس وکیلان خلق شهر پنجگین اعلاجی برقی تاجیک شاهرخ شریف راهبری می‌نماید. در هزاره دو مخابرات علاقه یکی از واسطه‌های اساسی و شمار می‌رود. فیلیال جمعیت سهامی گشاده تاجیک تلکام در شهر پنجگین نام بسته و مشکلات سالهای آخر برای تامین علاقه واسطه اقلیمی و دیگر مسئولیت‌های علاقه سهم کلان می‌گذارد. و میدان اداره سیمی سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان هیئت راهبری متخصصان رانندگان و کارمندان جمعیت سهامی گشاده دوران وارد می‌شوند. یادآور می‌شود که جمعیت سهامی گشاده دوران تحت راهبری وکیل مجلس وکیلان خلق ولایت ساخت رحمانگل کریموف، هیئت متخصصان و رانندگانی که واقعاً هم برای پنجگین و دیگر منطقه‌های تاجیکستان خدمت می‌رسانند، تصمیم گرفتند که سطح و صفت خدمت رسانی نقلیات را با مردم دیار باستانی‌مان باز هم بهتر و خوبتر سازند. امروز در قلمرو شهر و دیهات پنجگین صدها سیرخطهای نقلیات مسافرکشان و توسط خطهای سیری مسافرکشانی و شهرهای دوشنبه، خوجند و دیگر منطقه‌ها رابطه‌های نقلیات مسافرکشانی خیلی خوب برآورده شده است. با مقصد باز هم بهتر نمودن سطح و صفت خدمت رسانی نقلیات مسافرکشان در شهر پنجگین و استقبال سیمی سالگرد استقلالی دولتی جمهوری تاجیکستان شرکتی خدمت رسانی یک و فعالیت آغاز نمود که حالا از میدان اداره نقلیات یک رنگ و تشک‌های جمهوری تاجیکستان حرکت می‌نمایند و با فعالیت آغاز نمودن این شرکت در پنجگین مردم از این فعالیت‌های
خدمترسانی تکنیکی و دیگر صفت خدمترسانی محرمه کردیده. ای میهن من مبارک استقلالت پیدا نشود در این زمین تمثالت همراه امام علی رحمان سرجم ما سعی کنیم و بشود احوالت. زنده باد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان. استقلال نشانه هویت و آزادی، افتخار و ناموس، رمز سعادت و شرط بقای ملت صاحب اختیار و صاحب دولت تاجیک می باشد. یکی از مظفریت‌های بزرگ دوران استقلالیت که دولتی نائل گشتن و وحدت ملی می باشد. از نزد منبر ادانه رهبریت متخصصان و کارمندان کارخانه واحد اکسپدیسیون اکتشافی جنوبی ماهیان حرکت نمایند. از کسی متخصصان اکسپدیسیون اکتشافی جنوبی ماهیان سال روان 73 سال پر می شود. از طرف گیولوگ‌های اکسپدیسیا تمام این سالها برای کشف ده‌ها تن‌های ثروت‌های زیرزمینی منطقه زرافشان و دیگر روشن و خیال تاجیکستان کارهای شایسته عملی گردیدند. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. هیچ تلخی نیست بر دل تلختر از فراق دوستانی پرهنر. اینک به مرکز میدان کارمندان و فعالان جماعت دهات رودکی وارد می شوند. من بعدی هم از زوال می آیم باز، شادمان مدیر تفاق می آیم باز. در بعدی 1000 سال یادم بکنید من بعدی 1000 سال می آیم باز. در مرکز میدان کارمندان و فعالان جماعت دهات لایق شیرالی قدم میزنند. جماعت دهات لایق شیرالی یکی از جماعت‌های کلانتری بوده ساکنان آن و کشاورزی، پاک و باغپروری و هنرمندی مشغولند. از نزد منبر ادانه نمایندگان جماعت دهاتی خلیفه حسن حرکت می نمایند. جماعت خلیفه حسن یکی از جماعت‌های کلانتری بوده ساکنان آن اساساً برای کشاورزی، کاربرداری و آبادانی دیار خویش جهد و تلاش ورزیده در تامین بازار استعماری شهر پنجگین با محصولات کشاورزی سهمی پناه دارند. اینک به مرکز میدان کارمندان و فعالان جماعت دهات خرمی وارد بشوند. جماعت دهات خرمی سال 1926 تشکیل شده است. جماعت دهات خرمی از 11 دهه عبارت بوده. شماره عمومی اهالی 13384 نفر می باشد. کشورم بادا مبارک توی تو، دایما بادا همایون روی تو، هرچه بر کاشانه امیدها تاجیک دنیا بیاید سوی تو. با شرافت استقلال دولتی نفوذ و اعتبار جمهوری تاجیکستان در عرصه جهان پیوسته بالا می رود.
مرکزی میدان کارمندان و فعالان جماعت دهات چینار می‌گذرند. جماعت دهات چینار سال 1973 تشکیل شده است. جماعت دهات چینار از 5 دهه عبارت بوده. شماره عمومی اهالی 8679 نفر میباشد. همچنین در جماعت دهات 550 خواجگی‌های دهقانی انفرادی فعالیت نموده اساساً به کشاورزی مشغول میباشند. استقلالیت نعمتی بزرگ است، به قدر آن باید رسید. استقلالات دولتی و وحدت ملی محور سیاست دولت تاجیکستان بوده آن را پایدار و استوار نگاه می‌دارد. یاران همه جا ولی وطن در یک جاست. فرسنگ وطن مثال هیکل زیباست. عالم همه جا عزیز لیکن بر ما در یک تاست. تاجیکستان یک تاست. یکی از هدف‌های استراتژی دولت حکومت جمهوری تاجیکستان رهایی از بنبست کمونیکاسیونی بود. خوشبختانه با ابتکارات سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان راههای ما خیلی آباد و زیبا گردید و امروز مؤسسه دولتی نگهداری راههای افغان‌ملت شهر پنجگین که با پرچم و شیارها و تکنیک‌های صحابی از میدان ادامه می‌گذرند تصمیم گرفتند که من بعد نیز برای باز هم آباد و زیبا ساختن راههای دیار باستانیمان حصه ارزنده خویش را گذارند. دیگر از شرکت خدمت رسانی نقلیات مسافرکشانه شرکت 33 به شمار می رود. این شرکت در دایره تدبیرهای مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجگین برای باز هم بهتر نمودن سطح و صفت خدمت رسانی نقلیات مسافرکشان برای ساکنان شهر و دهات پنجگین تأسیس یافت و تمام فعالیت خیلی کوتاه خویش این شرکت مردم خاطره مسافران باید خوشنودی پذیرایی شد. در میدان ادامه سیومین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر باستانی پنجگین ده‌ها عدد نقلیات مخصوص گردانده شده شرکت 33 حرکت می‌کنند و آنها نیز تصمیم گرفتند که سطح و صفت خدمت رسانی را برای مردم پنجگین باستان و مهمانان این دیار کهن باز هم بهتر خواهند کرد. همه پیروزی ما استقلال، روزی ما استقلال، باد زیبا وطنی نامی ما، رمز خوشروزی ما استقلال. خجسته باشد اقبال تاجیک و پرواز نوی شهبان تاجیک گر استقلالش استقبال دارد همایون با استقلال تاجیک. اینک به میدان کارمندان و دانشجویان مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه کسبی تکنیکی شهر پنجگین وارد می‌شوند. مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه کسبی تکنیکی شهر پنجگین 21 مارس سال 1961 در پایگاه ستانسیه ماشینی و تراکتوری تشکیل یافته است. حالا این درگاه هنر از روی کسب‌های تراکتورچی، ماشینیستی استحصالاتی، کشاورزی با علاوه راننده اتومبیل درجه 3، راننده اتومبیل درجه 3، کارشگرد برقی و گازی، حسابدار با دانستن کامپیوتر، سیستم کامپیوتری و اینترنت، ارزنده، شرکت
توجیکستان متخصصان را تیار می‌کند. عین زمان در لیسه 14 نفر استادهای بزرگ تعلیم می‌دهند. امروزها در مؤسسه سابقه‌داران ساحه سفر خالمراد، حسن عبدالرحیم، حجم سعیدجان، خالق زاکر، غلام و مرحبا، بهرام و فریده، حسین و مملوده، سلطان‌ها و برینیسا، رحیم و حامد، سعید و باقیجان، ایمان و گلسره، رجب و نزیای و دیگران کار و فعالیت می‌نمایند. عین زمان راهبری مؤسسه را علاجه ساحه مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان قادری عبدالعلیم و عهده دارند. ما وظیفه داریم که در دوران استقلالت دولتی به خاطر فردای نیک و آبادی وطن عزیزمان هرچی بهتر زحمت کشیم. در زمان استقلالت دولتی تأمین وحدت و امنیت، صلح و ثبات جامعه، آبادی روی سرزمین کشور عزیزمان مسئولیت دوچار را طلب می‌نماید. نزد محور اداره هیئت راهبری بناکاران و متخصصان جمعیت سهامی گشاده است قدم میزنند. آنها واقعا دوام سالهای فعالیت خویش در بنیاد دهها انشاءات مهم قلمرو شهر و دیهات پنجکین، وادی زرافشان و جمهوری تاجیکستان با دستان گلریز خویش سهم گذاشتند. تاجیکستان کشوری آبادی من، ملک آزاد و حقوق بنیادی من، جشن استقلال تو تبریک باد، مرز سرخانم بود ارشاد من. حالا از نزد منبر مسئولین و کارمندان ریاست کشاورزی، نمایندگان خواجگی‌های دهقانی شهر پنجکین قدم می‌زنند. در مسیر تاریخی تاجیکان مردمی ریزک‌آفرین بودند که با زحمت حمال خویش همچون کشاورزان صاحب تجربه نام برآوردند. بنابراین در اقتصادیات پنجکین کشاورزی ساحه اکثریت‌نام محسوب می‌یابد. کشاورزان پنجکین در دوران سایر استقلالی کشور بهر تامین نمودن یکی از هدف‌های استراتژی مملکت تامین امنیت آذوقه‌باری زحمت و تلاش‌های زیاد را عملی نمودند. هر سال با مبلغ‌گذاری‌های بودجه‌ای و شریکان رشد در دو ساحه دریای زرافشان ده‌ها هکتار زمین‌های نم برقرار و به گردش کشاورزی وارد کرده شدند. دوام سالهای 1999 تا 2020 در حدود شهر پنجکین در مجموع زمین‌های کشاورزی زیاد گردیدند. همزمان با دستور سفارش به واسطه پیشروی معظم ملت محترم امام‌علی اعظم دوام سالهای 90 برای دستگیری ساکنان دهات هزاران هکتار ساحه زمین پرزیدنسی انجام شد. با مقصد اجرای دستور سفارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان، رئیس ولایت صبح محترم رجب‌های احمدزاده، کشاورزان پنجکین جهت زیاد نمودن میدان‌های کشت کارتشکا، شالی، سبزوار، اجرای برنامه‌های گاو پروری، ماهی پروری، زنبل پروری، پرنده پروری، زیاد نمودن سرشمار و محصولات شیری و کشتی، تامین بازار استعمالی و مساعدت در اقتدار صادراتی مملکت تدبیرهای هدفمند را به عمل درآوردند. جلوه پرچم با استقلال،
هدف مردد ما استقلال، مقصد و مطلب ما استقلال، بهترین مطلب ما استقلال. استقلالیت بالاترین و با ارزشترین دستاورد ملت تاجیک در مسیر 10 اصلی آخر میباشد. شکر وحدت، شکر دولت، شکر استقلال ما، شکر نعمت‌های افزون، شکر بر اقبال ما. پایان نهاد تاجیکستانی صاحب استقلال. قدران عزیز و ارجمند، با همین مراسم ادامه راهبرداری نمایندگان تمام ساحه‌های پنجکی خلق شهر باستانی پنجکی به انجام برسید. باری دیگر سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مبارک. حاضرین گرامی، امروز ما شاهد یک راهپیمایی آسایشته مردم شریف پنجکیت باستانی شدیم که با نشان دادن دستاوردهای بی‌نهایت بی‌نظیر خود امروز بار دیگر ثابت کردند که تاجیکستان ما با قدم‌های استوار رشد می‌کند. من به همه اشتراکداران و نفرانی که این چهاربینی مهم را آماده کردند، اشتراک کردند، همراه ما بودند و تمام مردم شریف پنجکیت باستانی تشکر میگویم. بار دیگر جشن استقلال مبارک همدیران عزیز. سلامت و سربلند باشید. تشکر. پس از انجام راهپیمایی اداره تشکیلات و کارخانه‌ها و مؤسسه‌های شهر و دهات پنجکین، هیئت نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین و دیگر شخصان رسمی در نزد آثارخانه جمهوری تاریخ و کشورشناسی به نام استاد ابو عبدالله رودکی با نمایش هنرهای مردمی شناس گردیدند. تاکید شد که واقعاً این نمایشگاه ادانه جهت اجرای نشاندادهای سالهای 2019 2021 سالهای رشد دیهات، سیاحی و هنرهای مردمی آماده شده است. نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان فرهاد رحیمی، رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده با مهارت هنرمندان مردمی شهر باستانی پنجکین بهای بلند دادند و در نوبت خویش آنها نیز اظهار داشتند که در پرتو دستور سپارش‌ها و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و دستورهای رئیس ولایت سوخت محترم رجب احمدزاده در آینده نیز برای باز هم وسعت بخشیدن احیای هنرهای مردمی سهم ارزنده خویش را می‌گذارند.